धन्यवाद दिए कारण आज मत परिचालना करने निमंते सुंदर सुजोग समय देइछन्ति सेथिपाई मु हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन जनाए। उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। शुभ सकाळ। मु माळिया को धन्यवाद दिए कारण से मध्यस्थ प्रार्थना रे आमान को कढ़ाई नहीं अछंती अनेक प्रभुंकर प्रार्थनार योद्धा माने से माने प्रार्थना को लीडिंग करी नहीं अछंती अनेक विषय प्रार्थना करी अछंती प्रभुंकर दास दासी माननकु प्रभु बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करंतु मंगल करंतु। आमे इस समय रे आराधना निमंते वाक्य निमंते परिचालन निमंते मध्य प्रार्थना करा जायछि। समय भी हेछि मु गोटे वाक्य अध्ययन करिबि तापरे आमे अन्यान्य कार्य करिबा पाई जिबा। आपण माने पाई परिबे आईब पुस्तक तार 1 अध्याय तार 1 रु 5 पद पर्यंत मु अध्ययन करिबि तापरे आमे अन्यान्य कार्य करिबा पाई जिबा। उस देश रे आईब नामक एक व्यक्ति थिला। सेही मनुष्य सिद्ध ओ सरल ओ परमेश्वर भयकारी ओ कुक्रिया त्यागी थिला। पुणी ताहार सात पुत्र ओ 3 कन्या जन्मी थिले। मध्य ताहार संपत्ति 7,000 मेष ओ 3,000 उष्ट ओ 500 हल बलद ओ 500 गर्धबी ओ अति बड़ परिवार थिला। तेणु से पूर्वदेशीय समस्त लोकंक अपेक्षा महान होइथिला। ताहार पुत्र माने जाई प्रत्येक अपना अपना दिन रे अपना अपना गृह रे भोज कले। पुणी से माने लोक पठाई अपना मानक संगे भोजन पान करिबा पाई अपना मानकर 3 भगिनी की निमंत्रण कले। पुणी पाली क्रमे से मानक भोजनर दिन गत हुंते आईब से मानकु डकाई पवित्र कला वो अति प्रभात रे उठी से मानक संख्या अनुसार होम बलि उत्सर्ग कला। कारण आईब कहिला होई पारे आंभर पुत्र माने पाप करिथिबे ओ मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे। एही रूपे आईब सर्वदा कला। प्रिय बंधुगण सतरे प्रभुंकर महत नाम धन्यवाद हो। आमानकर होस्ट महाशय को मु धन्यवाद दिए। आईब जे भली प्रभात समय रे तांकर निज पुत्र कन्या निमंते से बलि उत्सर्ग करुथिले बा प्रार्थना करी प्रभुंक निकट रे पिला मानकर पाप बा अधर्म विषय को नहीं से प्रार्थना करुथिले। आज सही भली प्रभु गोटे चिंता देले आमानकर होस्ट महाशय कराडकु 4टा अधेरु अध घंटा समय अन्यान्य विषय प्रार्थना करिया पाए। एही गोटे समय प्रभात समय रे प्रभु आमान गोटे सुजोग देइछंती तांको द्वारा। प्रभु सेति पाई तांको तांको परिवार को तांको सेवा कार्य रे आशीर्वाद करंतु। आमे इस समय मानकर आमे निद्रागत थिलु किंतु प्रभु आमान को गोटे होस्ट को द्वारा गोटे सुजोग समय देइछंती जे प्रभात समय रे उठी आमे प्रभुंकर सेवा करि पारुछु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभुंकर दासन को मध्य प्रभु बहुल बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु। तांको पिला मानकु मध्य आशीर्वाद करंतु तांको सेवा कार्य रे मध्य आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आमे इस समय रे आराधना करिया पाई जिबा। प्रिय बंधुगण सतरे जेतेबेले जगत रे आमे सृष्टि होइछु निर्मित होइछु जेतेबेले जगत रे अछु आमे ताहांकर गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करिवार कर्तव्य रही अछि। मनुष्य को परमेश्वर जगत रे खाइबा पिंधिबा भल गृह रे रहिबा भल एस एंजॉय करिबा पाई जगत रे से रखी नाहांती। से रखी अछंती ताहांकर गौरव करिबा पाई ताहांकर प्रशंसा करिबा पाई ताहांकर स्तुति वंदना करिबा पाई। सेति पाई से वाक्य रे कहिले हे सकल देश तुम्भे माने प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर आनंद रे ताहांकर सेवा कर गान करी ताहांकर स्तुति कर ताहांकर प्रशंसा कर बोली। पुनर्बार वाक्य रे मध्य कहिले तुमे उच्च करताल रे ताहांकर प्रशंसा कर उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा कर नेबल रे बीणा रे बंशी रे ताहांकर प्रशंसा कर। गोटे कथा कहिले निश्वास प्रश्वास धारी जेते प्राणी जगत रे अछंती समस्ते ताहांकर प्रशंसा करंतु। सेही गौरव प्रशंसा स्तुति वंदना करिया पाए। आपण माने जानंती जे कि परिचालना रे पारंगम वाक्य रे कहिबारे शक्तियुक्त एवं आराधना करिबारे मध्य शक्तियुक्त ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभुंकर सेवा करी आसुअछंती। वृद्ध हेले मध्य से प्रभुंकर सेवा कार्य रे आगभर अति उत्साहपूर्ण स्वामी स्त्री
ଆଉ ସେଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ओके, प्रेज द लॉर्ड। मोर आवाज आसी? ଟିକେ झियो म्यूट हो जाइए। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେ କହିସାରିଲେ। अच्छा ठीक अच्छे। सर्वप्रथम ही हम जीवित पिता परमेश्वर अद्वितीय नामर धन्यवाद दिए, जेहेतु अपार अनुग्रह दया हेतु आम राति सारा मृत्यु सजार बंची आनी आज पवित्र विजय दिन देखा जो दिन कि आज समग्र विश्व अनेक जगह सेवा आराधना द्वारा से गौरव पाइबे। से दिन प्रत्युषे आम मोर अति प्रिय रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य आम एकत्रित हो गौरव आराधना करने ए पर्यंत प्रभु कड़ाई आनी धन्यवाद देवा सहित आज जो जूम रे ए प्लेटफॉर्म रे जेते प्रभुकर दास दासी एकत्रित अच्छा प्रत्येक को से मुक्तिदाता प्रभु जीशुकर बहुमूल्य नाम मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार माने मो पाई प्रार्थना समस्त करा जायछि, वाक्य मध्ये अध्ययन करा जायछि। तेबे हम माने सीधा सड़क आराधना को जीवा मो अनुरोध करूछि एटा को टिके लाइव रे नेबे, जेहेतु मो गोटे वर्तमान सिचुएशन को नहीं गोटे गीत मध्ये मो रचना करिछि, ताहा लास्ट मु गाइबी। मु केवल 3टी गीत गाइबी, लाइव रे नियंतु। मु चेष्टा करूछि जो रचना करिछि मु ताहा स्टूडियो रे गाइबा पई मध्ये चेष्टा चिंता करूछि, प्रार्थना रखंतु। ओके, समस्त जा प्रभु वीडियो रे आसंतु। जेहेतु वर्तमान केवल आम जो प्रकार परिस्थिति चली आसी से उद्देश्य रे मु केवल 3टी गीत गाइबी, जेहेतु आम जीवन केबे निराश होगा देवा नहीं। जेहेतु प्रभुकर वाक्य कहूँ जे तुम क्लेश तेबे आम मैंने जेपरी पछकु न हटी गौरव कांड कर आसु जेते निंदा आसु जेते ताड़ना ये समस्त मध्य जेपरी प्रभु नाम मैंने आगे बढ़िया पार से उद्देश्य ही 3टी गीत गाइबी। ओके, आमे स्वर्ग पथर यात्री क्रूस आमरी गौरव, आमे दुर्गम पथर यात्री क्रूस आमरी विभव, आमे स्वर्ग पथर यात्री क्रूस आमरी गौरव, आमे दुर्गम पथर यात्री क्रूस आमरे विभव, न डरिबा दिन विपद आसिले जीशु सेवा लगी सहिबा वीर, न डरिबा दिन विपद आसिले जीशु सेवा लगी साजिबा वीर, सेथिपाई आस मो भाई भौणी, सेथिपाई आस मो भाई भौणी, हालेलुया जय संगीत गाई, सेथिपाई आस मो भाई भौणी, हालेलुया जय संगीत गाई, आमे स्वर्ग पथर यात्री क्रूस आमरी गौरव, आमे दुर्गम पथर यात्री क्रूस आमरी विभव, मरिब पछरे हटिबा नाही पूजिबा जीशुक चरण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीशु प्रकृत रे प्रभु आमक जीवन रे जेते जहा समस्या हेले मत हम जेपरे मरिले मरिबो पछके तुम गौरव करिबो। हालेलुया, मरिब पछरे हटिबा नाही पूजिबा जीशुक चरण, सिरे घेनिबारे मृत्युंजय जीशुंकर, सिरे घेनिबारे मृत्युंजयंकर, अनंत विजय नाम नेई, सिरे घेनिबारे मृत्युंजय जीशुंक
ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମର। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, କ୍ରୁଶ ଆମରି ଗୌରବ। ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଜାତି, କ୍ରୁଶ ଆମରି ବିଭବ। ଆଜି ଶୁଭ ଦିନେ ନିଜେ ଆପଣାକୁ କ୍ରୁଶର ତଳେ ଦେଉନାଇ। ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ନିଜେ ଆପଣାକୁ କ୍ରୁଶର ତଳେ ଦେଉନାଇ। କହୁ ଉଠୁ ସର୍ବେ ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କର, କହି ଉଠୁ ସର୍ବେ ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ, କହି ଉଠୁ ସର୍ବେ ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା ଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, କ୍ରୁଶ ଆମରି ଗୌରବ। ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଜାତି, କ୍ରୁଶ ଆମରି ବିଭବ। କ୍ରୁଶ ଆମରି ବିଭବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଉଛ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୈନିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଏ ଜଗତରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ଏ ବାତାବରଣ ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ବିଚଳିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରଚନା ଗୀତ କରିଛି ତାହା ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ, ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ, ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ। ଆସିବା ଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା, ଆସିବା ଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା କହି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା କହି। ଆ ସାଥିଆ, ଆ ସାଥିଆ, ଆ ସାଥିଆ, ଆ ସାଥିଆ। 12 ଜଣ ଶିଷ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଯା, ଆଜି ବି ରହିଛି ଅପହଞ୍ଚ କ୍ଷେତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ତାହା। 12 ଜଣ ଶିଷ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଯା, ଆଜି ବି ରହିଛି ଅପହଞ୍ଚ କ୍ଷେତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ତାହା। ସେ ସୁସମାଚାରକୁ କହି ଯିବା ଆମେ, ସେ ସୁସମାଚାର କହି ଯିବା ଆମେ। ଆସେ ଡାକରା ରେ ଆସେ ଡାକରା, ଆସେ ଡାକରା ରେ ଆସେ ଡାକରା। ଆ ସାଥିଆ, ଆ ବନ୍ଧୁଆ, ଆ ସାଥିଆ, ଆ ବନ୍ଧୁଆ। ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ, ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ। ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ, ବେଳ ନାହିଁ ବେଳ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା କୋଣେ କୋଣେ ତୁମେ ଯାଇ, ସେ କ୍ରୁଶର କଥା ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ନେଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବଶ୍ୟ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କୋଣେ କୋଣେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ହିଁ ପଡୁଛି, ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଡ଼ନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା କୋଣେ କୋଣେ ତୁମେ ଯାଇ,
से क्रूसर कथा से प्रेमर वार्ता अविलंबे जाओ नहीं से सुसमाचार कही जीवा आमे से सुसमाचार कही जीवा आमे आसे डाकरा रे आसे डाकरा आसे डाकरा रे आसे डाकरा हालेलुया 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 ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ ବେଳ ନାହିଁ ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ ବେଳ ନାହିଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା ଆସିବା ଆଗରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାରତା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ କହି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ କହି ଆ ସାଥୀ ଆ ବନ୍ଧୁ ଆ ସାଥୀ ଆ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ମାନେ ଆସୁ ବିପଦ ଆସୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଗ ବଢେଇ ପାରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଡ଼ନର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ଏଇ ଗୀତ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହବା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲକାତାରେ ରହିଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଟାଣିକିରି ଗାଇ ପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମର୍ପିତ ହେବା ସମୟ ସେହି ଗୀତଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଆସିଛି ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ମାନ ଆସିଛି ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ମାନ ଆହେ ଆମ ତ୍ରାଣ ଧନ କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ ଚୌଦିକେ ଆଜି ଶୁଭୁଛି ଶବଦ ତୁମ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିପଦ ଚୌଦିକେ ଆଜି ଶୁଭୁଛି ଶବଦ ତୁମ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କଲେ ବିନା କାରଣରେ ହେଉଛୁ ଘୃଣିତ ଚୌଦିକେ ଆଜି ଶୁଭୁଛି ଶବଦ ତୁମ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିଛି ବିପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କଲେ ବିନା କାରଣରେ ହେଉଛୁ ଘୃଣିତ आहे जिसु ईशानंदन आहे जिसु ईशानंदन संकटरु करतारण
କରତାରଣ ଆସିଛେ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ମନ आहे ଆମ ତ୍ରାଣ ଧନ କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନହୀନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନହୀନ ତୁମ ମୁଖ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ ତୁମ ମୁଖ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ ମାଡ଼ ଛାଟ ଆଉ ଭାଷା ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସହିବାକୁ ଦିଅ ତୁମରି ସେ ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ସବୁ ଆସୁଛି ତେବେ ସହିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଶକ୍ତି ବଳ ତୁମ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପଡ଼ିଛି ଚହଳ ମାଡ଼ ଛାଟ ଆଉ ଭାଷା ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସହିବାକୁ ଦିଅ ତୁମରି ସେ ବଳ କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆହେ ଯିଶୁ କର ଶ୍ରବଣ ବିପଦରୁ କର ତାରଣ କର ତାରଣ କର ତାରଣ ଆସିଛେ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ମାନ आहे ଆମ ପ୍ରାଣ କରୁଅଛୁ ନିବେଦନ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ ଅଟୁ ଆମେ ଦିନ ଜନ Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ thank you so much. ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଯିବ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଛୁଆ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ତାହା। ଆଉ ହୃଦୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ରଚନା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଭମ୍ବରପୁର ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଜଡିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପରିଚ୍ଛା, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ Praise ଦ the Lord. ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆରାଧନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ କରି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ବଢାଇ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର
आर के छिंचाणी आज्ञा तांको पाई मध्य प्रार्थना करिवे होस्ट को परिवार पाए तांको दुई झियो मध्य बाहर रही हॉस्टल रे अध्ययन करू अछंती तांको पाई जते जण आमे जोड़ित अछु प्रत्येकଙ୍କ पाए प्रार्थना रे स्मरण करिवे। आसंत प्रार्थना करिबा। सन्याधिपति सदा प्रभु तुम्हें महान तुम से करुणा आम मान प्रति शेष हुई नहीं तुम्हें दया पर दया कर अनुग्रह पर अनुग्रह करते प्रेम कर प्रभु आम को सुजोग पर सुजोग दौच रियल मिनिस्ट्री माध्यम एक सुंदर प्लाटफर्म रखीच प्रति प्रभात उठी तुम निकटवर्ती तुम आराधना करने तुम वाक्य शुणापी तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद विशेष प्रार्थना करे परिचालन कर माली सिस्टर परिवार आशीर्वाद कर सुंदर मन देच परिवार सब प्रभु माने ए प्रकार जूम रे जोग दियंते से परिवार प्रति विशेष विशेष आशीर्वाद कर विशेष प्रार्थना करे आज तुम दास प्रभु वार्षिप कर जाय अछंती तांको परिवार प्रति तांको सेवा कार्य प्रति ए वृद्ध अवस्था मध्य प्रभु से तुम सेवा कार्य निमंते व्यस्त होउछंती परिवार को स्वामी स्त्री मिशी प्रभु से सेवा कार्य करते आशीर्वाद कर पिला आशीर्वाद ए प्रकार पर आशीर्वाद पिला प्रभु तुम सेवा कार्य तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद दे ए प्रकार सुंदर भाव व्यवहार कर विशेष प्रार्थना करे वाक्य नहीं आसुवा चेंचाणी महाशय निमित्त पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा प्रभु कथा कहतु प्रत्येक जिते आम एकत्रित जॉइन कर प्रत्येक प्रभु ता बुझा पाए से ज्ञान से बुझ जे प्रकार प्रभु आम एक मन एक चिंता एक हृदय सहित बसबू तुम पवित्र वाक्य को प्रभु ग्रहण कर तदनुसार प्रभु व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को आम प्रभु जे प्रकार गठन कर सजाड़ कर विशेष प्रार्थना कर होस्ट को परिवार निमंते होस्ट को दुई झील प्रति विशेष आशीर्वाद कर तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु पिलामान एजुकेशन को तुम विशेष आशीर्वाद एजुकेशन सहित आत्मिक होस्ट का परिश्रम पाई तुम प्रार्थना परिश्रम वृथा बन तो आशीर्वाद युक्त तुम्हें गौरान्वित जिते लोक जॉइन कर गौरव समय मत वंदना तुम्हें पाओ जीवंत जीश्व पर तुम आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बोझर सहित समस्त विषय प्रार्थना करी आम प्रभु ठारू आशीर्वाद मागी दे अछंती प्रभु आपण को आपण परिवार को सेवा कार्य बहुल बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु धन्यवाद। आम ए समय मुख्य विषय को आसी जाइछु आम वाक्य शुणिबार रही अछि जो वाक्य की जीवन अच्छी जो वाक्य की अनंत जीवन रही अछि जो वाक्य की मधु मधु चाप ठारू सुमिष्ट आउ जो वाक्य की आम चरण पाई प्रदीप आम पथ पाई आलु अटे जो वाक्य की मरियम शुणा द्वारा उत्तम भाग मनोनीत करी जो वाक्य की महान आश्चर्य महत्वपूर्ण वाक्य जो वाक्य द्वारा कि आम आज असजड़ा हृदय को सजाड़ी पारुछु अप्रस्तुत हृदय को प्रस्तुत करि पारुछु आउ जो वाक्य कि आम को स्वर्ग राज्यर अधिकारी करि परिबो सेही जीवंत पवित्र वाक्य को कहबा निमंते जे कि आम सम्मुख रे अछंती से जने प्रभुंकर मनोनीत प्रभुंक ठारू ज्ञान प्राप्त प्रभुंक सेवा कार्य रे प्रिय पात्र जे कि ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभुंकर सेवा कार्य करी आसुअछंती आउ अनेक हजात्मा मानक मध्य लाभ करी आसुअछंती से केही नहंती आमानकर आउ रेव डॉक्टर आर के छिंचाणी आज्ञा मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे तांको स्वागत जणाए तांको स्वागत करिबा पूर्वरु मु गोटे वाक्य अध्ययन करिबी कारण ईश्वरଙ୍କ वाक्य जीवंत ओ कार्य साधक पुणी द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आउ प्राण ओ आत्मा ग्रंथि ओ मजार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदयर चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे। प्रभु अपना वाक्य आशीर्वाद करंतु आ प्रभुंकर प्रिय दासों को मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे स्वागत जणाए से सम्मुख को आसीबे आ प्रभुंकर वाक्य शिक्षा परामर्श देबे आ प्रभुंकर दास आगो को आसीबा समय रे आमे करताळ सहित तांको आमे आ स्वागत जणाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपणकर समय आपण वाक्य कहिबा हेबे। सर्वप्रथमे उद्धारकर्ता प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए तो संगे संगे
आज रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो उपदेष्टा महाशय पुणी आज परिचालित करथिबा भौणी प्रिय भौणी माली भौणी पुणी पाणी आज्ञा जे कि सुंदर भावे आराधना करिगले मध्य आज उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी मानू ए पवित्र विश्रामवार दिन शुभ कामना और नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आसंता में प्रभुंक निकटवर्ती हेबा जेहेतु परमेश्वर आमानंकु एक सुंदर जीवन दे अनुग्रह करी नूतन दिन देले एथिपाई कि आमे प्रभात ही तांकर वाक्य नहीं आरंभ करिबा वाक्यर सहित आज जीवन को सजाड़िबा जेहेतु प्रभु परमेश्वर मानकर एकमात्र चिंताकारी अटंती जे कि प्रति समय आम पाई से चिंता करती आमे केबे भी प्रभुंक ठारू अलग हेबा पाई चाहिए मध्य आमे अलग हेबा को सुविधा न थाए से आमान को छाड़ती ना प्रत्येक परिस्थिति रे आमान को से धरी रखती वर्तमान जहाँ आमे देखुछु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जो परिवर्तन जीवन चली से परिवर्तन विषय आमे किछि समय आलोचना करिबा। आसंत आमे वाक्य निकट जीवा लोक पुस्तक तार 3:8 पदरु आजिर शास्त्रांश आरंभ करिबा जो थिरे आमान जीवन निमंते किछि विषय प्रभु देवा पाई जाउछंती मते पढ़िया पाई सहाय्य करिवे। एणु मन परिवर्तन हाँ पढ़ंतु। एणु मन परिवर्तनर उपयुक्त फल उत्पन्न कर हाँ पुणी अब्राहम आम्भମାନଙ୍କର पिता मने मने सुधा एपरी कुह नाही कारण मु तो तुम्भମାନଙ୍କୁ कहुअछि ईश्वर एही पत्थर गुड़ाकरू अब्राहमଙ୍କ निमंते संतान उत्पन्न करि पारंती। इठेरे आमे देखुछे मन परिवर्तनर उपयुक्त फल आवश्यकता मन परिवर्तन आमे जेबे करूछु कहीदेले हबनी बा मन परिवर्तनर तात्पर्य को आमे कथारे कहिले हबनी किंतु तार फल दरकार। प्रिय मंडली मो पाखे जो बाइबल रोची मु ताकू टिके पढ़ी दे देखंतु एठी कोन लिखा है जो सब कार्य द्वारा तुम्हें मन पाप तुमने पापरु मन फेराइछ बोली प्रमाणित हेबो सेही सब कार्य कर। हमर अनुवाद बाइबल मु पढ़िली जो सब कार्य द्वारा तुम्हें माने पापरु मन फेराइछ बोली प्रमाणित हेबो सेही सब कार्य कर। मन परिवर्तनर वाक्य आमे शुणुछे मन परिवर्तन माने कौन अनेक लोक आज भल रु खराब मन भी हो जाउछंती अनेक लोक आज भल पथरु मंद पथ को भी जाउछंती ये भी गोटे परिवर्तन। परिवर्तन बोली कहिला आमे जानू घर द्वार निजर वेशभूषा निजर गाँ निजर परिवेश को परिवर्तन बोली कहा जाए जहाँ कि आपण माने शुणिथिबे किछि वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत बोली चला। स्वच्छ भारत माने लोक माने सबु बाहर घर द्वार सब किछि सफा सुतरा करुछंती एपरि कि खुद प्रधानमंत्री भी से स्वच्छ भारत रे शामिल रहउथिले। आमे समस्ते चाहूथिलु हमर परिवेश सफा सुतरा रहू आम गाँ सफा सुतरा रहू किंतु आम हृदय सेमती पड़ी थाउ आम हृदय जहाँ थिले भी थाउ आम मन जहाँ थिले भी थाउ किंतु परिवेश सफा सुतरा हो जाऊ एटा परिवर्तन कि एमिति परिवर्तन प्रभु चाहते कि प्रभु चाहूचंती मन परिवर्तन फल दरकार। तमे मन परिवर्तन करिछ बोली कि कहिला हबनी आपण माने शुणिथिबे अनेक सभा समिति मानकरे आम गजपति प्रायतः हुएनी किंतु एपटे अनेक लोक साक्ष्य दियंती परिवर्तनर साक्ष्य मु एमिति थिली सेमिति थिली मर्डर करुथिली चोरी करुथिली व्यभिचार करुथिली मु जीशुंक पाई परिवर्तन हेछि
ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝୁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ସଜେଇବା, ଓ ବଢିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଗିନାର ବାହାରକୁ ଯଦି ସଫା କରୁ, ଯଦି ଆମେ ଡେକ୍ଚି ପତ୍ରର ବାହାରକୁ ସଫା କରୁ, ଭିତରକୁ ସଫା ନ କରୁ, ତାହାକୁ କି ପରିଷ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାହା କି ପରିଷ୍କାର ଅଟେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୃଦୟରୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆସେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସବୁ ବିଷୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। 3ଟି ବିଷୟ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥାଉ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଫଳ କିଛି ନଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ନା, ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛ ବୋଲି ତମେ କର୍ମରେ ଦେଖାଅ, କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ତମେ କାମ କରି ଦେଖାଅ, ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ, ଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି। ବାଇବେଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କି? ଆଉ କେମିତିକା ଯୁଗ ହବ? ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କି? ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ହୀନ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କି? ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏପରି ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ପଡିବ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କିଛି ଉତ୍ତମତା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପଶୁମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା? ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କଣ ଆଜ୍ଞା? ପଶୁମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ସନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଲିକଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ପଶୁମାନେ ଆଜି ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆମେ ନୀରବରେ କହିବା ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆଜି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା ଛାଡ଼ିଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ କି? ଜୀବନରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ? କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଡୁବନ ହେଇଯାଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ବସ ଖାଉଥିବ, ପାନ ଗୁଡାକୁ ବିଡି ବି ଖାଉଥିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
हैं जीशुଙ୍କର आदर्श ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:15 ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଟିକେ କାଳ ଶୀଘ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ହୁଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ହୁଁ। ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଦିନ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ସେଠାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୁସମାଚାର ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବାଛିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି କହିପାରିବି, ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତନାତନ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଏଇ ବିଘ୍ନକୁ ବାହାର କଲେ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୁଗାନ୍ତ ହେବାର ବାକି ରହିଛି। କୋଣେ କୋଣେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୋର ସେ ଅନୁବାଦ ବାଇବେଲକୁ ପଢିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ 1 ତାର 15 ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ପାପ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଏହି ଶୁଭବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ସେଠି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି। ଠିକ ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଅଛୁ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ସମୟ କହୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବା, ଆଉ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ସେ ଆଉ ପାପ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ଅଲଗା କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହବ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା, there is no doubt। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଯିବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚାର କଲା, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ନର୍କରାଜ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହେଲେ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ନର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କଲେ ସତ କଥା ଯେ, ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା କେମିତି ଅଛି ଏ ଜାଗା ଗୁଡାକ। ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମୁଁ କହିଦେବି? ଆପଣ ଶୁଣିଲା ତ ସିନା, କାନରେ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ। କଣ ଦେଖିବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନର୍କକୁ ଯିବି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ଯିବି, ଦେଖିକି ଆସିବି କୋଉ ଜାଗା ଭଲ, ତାପରେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଓହୋ, ବଢିଆ ଚାଲାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହେ। ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିବା ଧାର୍ମିକ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କୋଉଠିକି ଯିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନର୍କକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲା। ସେ ନର୍କକୁ ଦେଖି ଆସିବି। ଓ, ନର୍କକୁ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ଯାଅ, ନର୍କକୁ ଯାଅ, ଦେଖ। ନର୍କକୁ ଗଲେ, ଲୋକଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବିଡି ଖାଉଛି, କିଏ ମଦ ଖାଉଛି, କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, କିଏ ଫାଟଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ଡିଜାଇନ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବି ଚାଲିଛି, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ବି ଲିପଷ୍ଟିକ ସବୁ ଲଗେଇକି ଫ୍ୟାସନ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ବେଳେ କେମିତି ଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଯିବା କଥା ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ।
ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି, କିନ୍ତୁ ଭିତର କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ବଢିଆ ଅଛି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଡି ଟିକେ ଖାଇକି ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ପାନ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିଲେ ଆରେ ବଢିଆ ଅଛି ଜାଗାଟା, ଛୋଟ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତିକା ପରିବେଶ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିବେଶ କେମିତି ଥିବ। ଚୁପଚାପ ନୀରବ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ। ଏ ଦେଖିଲେ ଏଠି ତ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନୁହଁ, ଏ ଜାଗାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏତେ ନୀରବ ଜାଗା, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ, ସେ ସାର୍ କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠିକି ଯିବେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ନର୍କଟା ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ, କାହିଁକି ୟାକୁ ଗଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାକୁ ବଦଳେଇ ହବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ନର୍କକୁ ଯିବି, ଚାଲ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କ ଜାହାଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ନହଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପ୍ରବେଶ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଖୁଦ ସେ ବାହାରକୁ ସେ ଲକ୍ କଲେ। କାହିଁକି? କାଳେ ନହ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଦାଦା ମାମୁଁ ଖୁଡି କି ଆସି କହିବେ, ହେ ବାବୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଡୋର ଖୋଲିଦେ, କବାଟ ଖୋଲିଦେ। ଇଏ ଦୟାଳୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିବ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇ କାନ୍ଦିବାଟା ଶୁଣିଲେ ସେ ଖୋଲିଦେବ କାଳେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାହାଜର ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସିଲ୍ କଲେ, କେହି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, କେହି ବି ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ନରକକୁ ଯା, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ସେଠି ସେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ, ଏତେ ଗେଲ କଲେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ନଚେଇଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାନ ଦେଲେ, ବିଡି ଦେଲେ, ସିଗାରେଟ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଧର ଧର ମାର ମାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହାତ ଝିକୁଛି, ଗୋଡ ଝିକୁଛି, କିଏ ଚାପଡା ମାରୁଛି। ଇଏ କଣ ଏଇଟା? ଆରେ ତମେ ତ ମତେ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିବାରୁ। ନା ସେଟା ଟ୍ରାଏଲ ଥିଲା ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରୁ, ନର୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। କେହି କାହାକୁ ପଢିବେ ନାହିଁ, କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହୋ ଏମିତି କି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏମିତିକା ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏମିତିକା ମନରେ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେଇ କି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ବେଶଭୂଷା, ଏଇ ବେଶ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନବ ନାହିଁ। ଡିକନ ହଉ, ପାଷ୍ଟର ହଉ। କାହିଁକି ମୁଁ କୁହେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହୁଁ? କାହିଁକି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାପରୁ ପୃଥକ କରୁନାହୁଁ? ଶୁଣିଲେ ତ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପରୁ ବିମୁଖ ହେବା ବା ପାପ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୀତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପରେ। କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେବେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହୁଁ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇନାହୁଁ, ତେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ କରି ଆଉ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ତଳେ ମୁଣ୍ଡ କରିବ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଚାଲୁଥିବେ, ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଫଳ ଦରକାର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଦରକାର।
ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବି ଏମିତିକା କେତେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଟିଂ ଦାଢି ରଖିଥିବେ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶିଖିବେ ପରା ଆମ ଠାରୁ କଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ କି ଏଟା? ଏମିତିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ହେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, କହିବି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି କଥା ବି କହିବି। ସେ ଦିଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ମା, ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି, କେମିତି ହବ? ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ନା ତ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଜୟ ସ୍ମେଲ। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଓଢା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା, ମନେ ହୁଏ ଏହା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଅଟେ। ଏଇ ବେଶ କି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିବ। କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା? ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଏ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବି, ହବା ଆଦମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପତନ। ହବା ଆଦମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ। କଣ ହେଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଯାପନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭ୍ରାନ୍ତ କଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତମେ ଫଳ ଖାଇଲେ ମରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମିକ ପତନ ହବା ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲି ସେ ଫଳକୁ ସେ ଖାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ସର୍ପ କହିଲା ତମେ ଖାଇଲେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ତିନିଟି କଥା କହିଲା, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କହିଲା ଯେ ତମେ ମରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମନ ପାଇବ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ସତରେ ସେମାନେ ମଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଭାବିଥିବେ, ଆରେ ସର୍ପ ତ ଠିକ କଥା କହିଲା, ଆମେ ମଲୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସତ ଲାଗେ। ଆରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ତ ସତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, ଆରେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲ, ଏବେ ଅନ୍ଧ ହେଲ। ସତରେ ଜଗତର ଜୀବନ ପାଇଲ, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଜି ହବା ଆଦମ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅଛୁ, ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମତେ ଦେଖିଲେ। କେତେକ ଲୋକ ଆମେ ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହୁଁ। କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଅନ୍ଧକୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲିବା ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଚାଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲେ ନା ଗଛ ଚାଲେ? କିଏ ଚାଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଛୁଇଁଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଚାଲିବାଟା ଦେଖୁଛି। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ କୋଉଟା ଚଲଉଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ଅଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଅଛୁ, ବେଶୀ 50% ଏକା। ଆଉ ଥାଉ, ପରେ ଦେଖବା ନାହିଁ, ଦରକାର ହେଲେ 50% ପୁରେଇବା ନା। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ତିଆରି ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ? ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବି। ହଁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 14:30 ବୋଧ। ଭିତରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବି ମୁଁ। ହଁ, ଶୀଘ୍ର। ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଭୟ କଲେ, ପୁଣି ବୁଡି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ,
हे प्रभु मते रक्षा करंतु। कौन बोली कहले किए एटा पितर ना अन्य लोक पितर तो पितर डंगारे जाऊ जाऊ प्रभुଙ୍କ सहित ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ଚାଲିକି ଆସେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ପରି ଲାଗୁଛି ମତେ ଇଏ ପିତର ନା କିଏ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ପିତର ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ଯିଏ କି ତା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ କଟେଇଛି କେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଓଲଟି ଗଲେ ବି ସେ ପହଁରି ଆସି ପାରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଭୟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଯୀଶୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଡି ଗଲିଣି କାହିଁକି ଇଏ କଣ ପହଁରିକି ସେ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ପିତର ଡାକିଲେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମନେ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ପିତର ପାଶୋରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମାଛୁଆ ବୋଲି ସେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ବି କୂଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକ ଥିଲି ଜାଣିଛୁ ମୋର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ ଓ ବାପା ପିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଜଣେ ମାଛୁଆ ଲୋକ ସେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ କଥା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଚାଦର ଫୋପାଡି ଦେଇକି ଗଲେ ପୁଣି ତା ପାଖରେ ଥଳି ଥିଲା ବାଡି ଥିଲା ସେ ସବୁ ବି ସେ ଫୋପାଡି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଧରି ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଫୋପାଡି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ କଣ ଯାହାକି 50ଟା ପରି ପାପ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆମେ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ଲୁକ 13:3 ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ କଣ ହେବ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ନାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଅନେକ ବେଶ ଥିଲେ ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ଏମିତି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଥାଉ ପଛକେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ହବ ଆଜି ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ ନର୍କ ଯିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ମୋ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଗଲେ ଆଉ କିଭଳି ହେଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଆଉ କିଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ପାପରୁ ଫେରିବା
ए विषय को नहीं अति सुंदर वाक्य कहीगले। प्रभु आपनको बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करंतु, आपणक सेवा कार्य रे आशीर्वाद करंतु। प्रकृत रे जेतेबेले नह आसिले से कहिले 120 वर्ष धरी मन परिवर्तन कर, स्वर्ग राज्य सन्निकट। लोक माने जणे भी विश्वास कले नाही, जो द्वारा जल रे विनष्ट हेले। जोहन आसिले कहिले मन परिवर्तन कर, किंतु लोक विश्वास कले नाही। शेष रे यीशु मध्य आसिले कहिले मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रिय बंधुगण, आज जदि आमे मन परिवर्तन करिबा नाही, आमानकर हृदय को जदि आमे परिवर्तन करिबा नाही, कारण आमे जगतर देखुचु गृहर परिवर्तन होइछि। जेतेबेले चाଳ थिला, आज आमे छात गृह रे रहुचु। आउ जेतेबेले आमे देखुचु आमर रूपर परिवर्तन करूचु, आमे कला लोक धळा होई पारुचु, धळा बाळ को कला मध्य करि पारुचु, आमर बाळर मध्य परिवर्तन हेउछि, किंतु ए हृदयर परिवर्तन हेई पारु नाही। प्रिय बंधुगण, प्रभुଙ୍କ दास कहिला भଳି आमे पापरु विमुख हेबा, आमे पापरु पृथकीकृत हेबा, कारण जगत आज अछि काली नथिबो। केउ समय रे एही पृथ्वी नष्ट हेबो केही जानंती नाही, कारण तांको दिन अति सन्निकट। तेणु आमानकर हृदय को परिवर्तन करिबा, आमानकर मन को परिवर्तन करिबा, आमानकर आचार व्यवहार को परिवर्तन करिबा, आमानकर कथावार्ता को परिवर्तन करिबा, कारण ताहांक दिन सन्निकट। से अति शीघ्र आसु अछंती, जेउ माने कि तांको रक्त रे कृत, जेउ माने कि तांको रक्त रे मनोनीत, जेउ मानक नाम कि तांको जीवन पुस्तक रे लिखित अछि, से मानकु नेबा पाई से आसु अछंती। सेथि पाई आमे जदि परिवर्तित होइछु ताहांक राज्यर अधिकारी हेबा, जदि परिवर्तित हेइ नाहु ताहाले अग्नि आम पाई सुरक्षित होई अछि। सेथि पाई प्रिय प्रभुंकर दास आमानकु असजडा हृदय को आज सजाड़िले, अप्रस्तुत हृदय को प्रस्तुत कले, आ सुंदर शिक्षा परामर्श वाक्य दे आमानकु आगकु कढ़ाई नेले। सेथि पाई प्रभुंकर दासंकु बहुल बहुल प्रभु आशीर्वाद करंतु। जेतेबेले से आसंती आमानकु गोटे हृदय सर्सी मनछुआ वाक्य नहीं आसंती, आउ ताहा लिखित होई रही जाए। प्रभु एही भली भाबरे ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभुंक दासंकु व्यवहार करंतु। आमे प्रभुंकर दासंकु धन्यवाद दे करताळ देबा, आउ तांकु धन्यवाद देबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंतु प्रभु एही भली भाबरे प्रभुंक दासंकु व्यवहार करंतु। आमे प्रार्थना करिबा पाई जिबा। आमानक सम्मुखरे आमानकर माँ अछि, लिमा माँ ताबड्डारु जड़ित होईछि। माँ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।